वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जीवन साखियाँ धन धन संत बाबा दर्शन सिंह जी कुली वाले पुस्तक पूर्ण सोई संत लड़ीवार। बाबा जी सतपुरुषों के दर्शन करते ते बाणी पढ़ते रहते। हिरदा संसार तो उपराम चित हो गया सी। मन विच विचार आई के घर छड़ के किते एकांत विच बैठ के रब का सिमरन किया जावे। बाबा जी ने ये गल रानी माता हरबंस कौर जी नाल सांझी कीती, पर माता जी भी बड़ी बख्शी आत्मा सन। वो भी धुर दरगाही बख्शिशां लैके आए हुए सन। माता जी बाबा जी नूं कहंदे कि तुहानूं घर छड़ के जंगलां विच भटकण दी कोई लोड़ नहीं, तुहानूं एकांत चाहिदा है, मैं तुहानूं घर विच ही जंगल बना दिंदी हां। तुसीं एक कमरे विच रहो ते अपनी बंदगी करो। तुहानूं घर दी फिक्र करन दी कोई लोड़ नहीं, मैं आप घर संभाल लवांगी। तुसीं अठों पहर अपनी बंदगी करो ते लंगर पानी भी तुहानूं मैं कमरे अंदर ही छका दिया करांगी। पातशाह भी वचन करते हैं, रे मन ऐसो कर सन्यासा, बन से सदन सब कर समझो, मन ही माहे उदासा। माता जी दे इन्हां बचनां ने बाबा जी नूं बड़ा प्रभावित किया ते बाबा जी ने घर छड्डण दा विचार त्याग दिता। बाबा जी भी समझ गए सन कि सन्यास मन दा होवे तन दा नहीं। मन सन्यासी है तो घर भी जंगल समान है, ते जे मन सन्यासी नहीं तो जंगल विच भी फुरने संसार दे ही आले दुआले होणगे। बाबा जी फिर घर विच ही रहिंदे ते हर वेले नाम जपते रहंदे। कोई गुरबाणी सुनाउण वाला मिल जाना तो बाबा जी ने बड़े चाव नाल गुरबाणी सरवण करनी। जो वचन भी है, एक गृह कुटुंब में सदा उदासी, शब्द मुए हर नाम निवासी, अण दिन सदा है रंग राते, पाए भगत चित लाई है। इस सहज के मार्ग ते बाबा जी हौली हौली परपक्व होंदे गए। बाबा सुंदर सिंह जी तो आशीर्वाद लैके बाबा जी ने दिन रात गुरबाणी शब्द की कमाई की। गुरमुख शब्द कमाईए हर वस मन आए। आस पास के इलाके विच भी बाबा जी का जीवन हुण किरना खिलारन लग पिया। बहुत महिमा बाबा जी की होण लग पई। भाई अक्षर सिंह पिंड माला अमृतसर साहब के रहन वाले सन। उन्हां दे घर 3 पुत्र सन, पर धी कोई नहीं सी। भाई अक्षर सिंह नूं धी दा बड़ा चाव सी। वो भी चाहुंदे सन कि उन्हां दे घर धी जरूर जन्म लवे। वो धी नूं बड़ा तरसदे सन ते धी लई बड़ा विरलाप भी करदे सन। भाई अक्षर सिंह भी बाबा जी दे महिमा सुन के एक दिन बाबा जी दे कोल आए। नमस्कार करके उन्हां दा मन भर आया ते उन्हां ने भरे मन नाल बाबा जी नूं वचन कीता कि बाबा जी मेरे घर धी नहीं है, मेरे ते कृपा करो। बाबा जी ने उसनूं हौसला दिता। सिमरन वाली रूह की संगत विच बैठ के भाई अक्षर सिंह नूं भी ठंडक महसूस हुई। भाई अक्षर सिंह फिर अक्सर ही बाबा जी दे कोल आ जाते सन। धी दा बड़ा विराग करते सन, पर धी जिवें उन्हां दे कर्मां विच ही नहीं सी। पर उन्हां दा विराग देख के बाबा जी नूं बहुत दया आउंदी सी। इसे दयालता विच बाबा जी एक दिन अपनी धी पाश, जो कि उस वेले उम्र विच 2.5-3 साल दी सी, नूं कहंदे, पुੱਤ अक्षर सिंह धी नूं बड़ा तरसदा है, बड़ा बैराग करदा है। पुੱਤ जा तू ही अक्षर सिंह के घर चली जा, तू ही उसकी धी बन जा। ये वचन बाबा जी ने कीते तां कुदरत ने ऐसा कौतक वरताया कि कुछ दिनों बाद बाबा जी की धी पाश ने शरीर छड़ दिता।
नानक विचारै संत जन चार वेद कहंदे भगत मुख ते बोलदे से वचन होवंदे। धी दे विछोड़े नूं भी माता जी ते बाबा जी ने सच करके मन्निया। उधर समा पा के सन 1946 ਵਿੱਚ भाई अचर सिंह ਦੇ ਘਰ ਧੀ ਨੇ जन्म लै लिया। जो इच्छा सोई फल पावे साधक संग न बिरथा जावे। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੌਤਕ ਵਾਪਰਿਆ। ਭਾਈ ਅਚਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਧੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀਤ ਰੱਖਿਆ। ਮੀਕੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਬਾਪੂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਮੀਕੋਵਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਤਕਰੀਬਨ ਸੰਨ 1944 ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਪੂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਮੀਕੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਆਏ। ਬਾਪੂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਾਤਾ ਸ਼ਿਵ ਕੌਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਜੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਭੈਣ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਸ਼ਿਵ ਕੌਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਬਾਪੂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਪਰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪਿਆ। ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਤਿਆਂ ਤੇ ਢੁਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਪੂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਬਾਪੂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਬਣੀ ਕਿ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਆਤਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਦਿਨ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਰਾਤ ਠਹਿਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਧੂ ਰੂਪ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕੀਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਠਹਿਰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਾਂ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਰਾਤ ਠਹਿਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੀ ਚੱਲੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਛੰਨ ਹੈ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਛੰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਨਾ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸੰਤੋਖ ਬਿਰਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਬਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਛੰਨ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਛੰਨ ਵਿਖੇ ਹੀ ਰਾਤ ਠਹਿਰ ਕੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ। ਐਸੀ ਸਾਦਗੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਚਨ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਬਾਬਾ ਪੌਜਲ ਮਾਰਗ ਵਿਖੜਾ ਆਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤਰੀਐ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਆਪੋ ਚੀਨੈ ਜੀਵਤ ਆਇਬ ਮਰੀਐ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮੀਕੋਵਾਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਪਿੰਡ ਬੌਕਵਾਲ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਰਾਲੇ ਵਾਲੇ ਸੰਨ 1944 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲਾਪ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੋਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡੀ ਦਾਸ ਤੇ ਚੱਕੀਆਂ ਵਿਖੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਮੁਰਾਲੇ ਡੇਰੇ ਵਿਖੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੌਕਵਾਲ ਵਿਖੇ ਆਏ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੀ ਆਇਓ ਕਿਹਾ। ਜਿਉਂ ਬਚਨ ਵੀ ਹੈ ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੁੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ।
ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ MLA ਵੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੁੱਲੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਦ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੁੱਲੀ ਵਾਲੇ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਉੱਥੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜੰਗਲ ਗਏ ਨਾ ਜੋਗੀ ਬੋੜ ਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੰਤਰ-ਆਤਮੇ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਚਨ ਵੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਹੋਏ ਆਨੰਦਾ, ਬਿਨ ਸੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਪੈ ਦੁਖੀ। ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਨਵ ਨਿਤ ਪਾਵਹਿ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁਖੀ। ਜਾ ਕੋ ਨਾਮ ਲੈਤ ਤੂ ਸੁਖੀ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਧਿਆਵੋ ਠਾਕੁਰ ਕੋ। ਮਨ ਤਨ ਜੀਅਰੇ ਮੁਖੀ ਰਹਾਉ, ਸਾਤ ਪਾਵੈ ਹੋਵੈ ਮਨ ਸੀਤਲ। ਅਗਨ ਨ ਅੰਤਰ ਦੁਖੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਖਾਇਆ। ਜਲ ਥਲ ਤਿਰਪਵਨ ਰੁਕੀ। ਇਹ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੁਰਤ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਰਤ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਐਸੀ ਹੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਐਸੀਆਂ ਯੁਕਤੀਆਂ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਯੁਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਲੰਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਰਮਲੇ ਐਸੇ ਹੀ ਰੰਗ ਰਤੜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਰਮਲੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਿੰਡ ਖਰਿਆਣਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬੜੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਪੂਜਨੀਕ ਹਸਤੀ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਛੰਨ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਸ ਛੰਨ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਔੜ ਲੱਗ ਗਈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਔੜ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੰਦੇ ਹਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਦਇਆ ਵੀ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਰਜ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਕੋ ਤੇਰਾ ਵਸ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰਾ, ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਕੈ ਵਸ ਭਗਤਾਂ ਤਾਣ ਤੇਰਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਟ ਬੰਨੇ ਤਾੜ ਲਵੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਆਏ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਆ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਮੀਂਹ ਪਿਆ। ਇਹ ਕੌਤਕ ਦੇਖ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਅਚਰਜ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ-ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੁੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ। ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਖੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਾਬਾ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਦੋਨੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇਕੱਠੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਦੋਨਾਂ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਰਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਕਲਾਂ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਮਰਾਲੇ ਵਿਖੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬੜੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਾਂਝ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੀ। ਬੜੀਆਂ ਰੰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਬਚਨ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੇ ਸਖਾ ਸਾਧ ਜਨਨੀ ਕੇ ਤਿਨ ਉਪਰ ਹਾਥ ਵਤਾਵੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਧ ਸਈ ਪ੍ਰਭ ਪਾਏ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਮਿਲਾਵੇ। ਭੈਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਨ 1945 ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਪੂ ਬਾਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਭੈਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਿੰਡ ਆਲੀਵਾਲ ਦੇ ਭਾਈ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭੈਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਸੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਵੀ ਬੜੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਭਜਨੀਕ ਸਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਬੜੀ ਨੇਕ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਅਲੀਵਾਲ ਵਿਖੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਇਲਾਕੇ ਵਾਂਗ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚੱਲੀ। ਭਾਈ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਕਾਲੇ ਵਿਖੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ 5-6 ਸਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਭੈਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਪੂ ਬਾਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਲਾਹੀ ਦਰਗਾਹੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੋਲਾ ਛੱਡ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ। ਕੋਈ ਸੋਗ ਵਿਜੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। 1947 ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ। ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਨੂਸ ਘੜੀਆਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡੀ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਰੰਗ ਚਾੜ ਕੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਭਾਈ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਤੰਦਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਲੰਦਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖੇਡ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੇਡੀ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਕਦੇ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਮਹਿਕ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਬਦਬੂ ਹੀ ਬਦਬੂ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। 1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਡੋਲ ਡੋਲ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਜਦ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਵੀ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਇਆ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਭਾਰਤ। ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇਸ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜੜ ਗਏ। ਮਜ਼ਹਬੀ ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਸਭ ਕੁਝ ਉਜਾੜ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਹੱਥੇ ਬੇਕਸੂਰ ਵੀ ਜਰ ਨਾ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਭ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਲੁੱਟ ਲਈ। ਵੈਸ਼ੀ ਪੁਣੇ ਦੀਆਂ ਸਭ ਹੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ। ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਛੇਹਰਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਇਹਨਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀ ਨਾ ਛੱਡਿਆ। ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀ। ਛੇਹਰਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛੇਹਰਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। 1947 ਦੇ ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਹਿਰਦਾ ਉਲੰਦਰਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਕੇ ਛੇਹਰਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲਿਜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਵਰਤਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਨੂੰ
ਬਹੁਤ ਮਹਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਇਸ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਿਖੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਹਰ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੱਝ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ 5 ਮੱਝਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਸਨ। ਮੱਝਾਂ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਆਇਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜੇਬ ਕਤਰੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁੱਲੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਠਿਆਈ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ 4 ਆਨੇ ਦੇ ਪੇੜੇ ਲਏ। ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਪੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੜਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪੇੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛਕਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੁੱਤ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਕਰ ਤੂੰ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਏ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੱਝਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ 5 ਮੱਝਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪੇੜੇ ਛਕ ਲਵੋ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੇੜੇ ਛਕ ਲਵੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲੋ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਪੇੜੇ ਛਕ ਲਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਆਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਰਾਣੀ ਮਾਤਾ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ 2-4 ਦਿਨ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੋਕਰਿਤ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਜਪਮਾਲੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਲੀ ਬਿਰਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸੀ ਜੋ ਬਚਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਜਿਨੀ ਸੱਚ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ, ਉਨੀ ਮੰਦੈ ਪੈਰ ਨ ਰਖਿਓ, ਕਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਧਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੇ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕਨਪੁਰ ਕਾਲੇ ਵਿਖੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਜੀ ਲਈ ਵਸਤਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਧਰਤੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹਾ ਕੋ ਬੀਜੇ ਤੇਹਾ ਫਲ ਪਾਏ। ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੀਜਿਆ, ਤਿਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਹਰ ਪਾਏ। ਉਨਾ ਹਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਓਏ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਸੱਚੀ ਪਹਿਨਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਹੀ ਬਚੇ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਦੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਛਾਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਛਾਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਛਾਟਾ ਸਾਹਿਬ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਤਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਏ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਖੇ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਾਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਾਂ ਉਹ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਚਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੁੱਤ, ਮਨੋ ਕਿੱਥੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਾਹਦੇ?
पल विच ही उसने सब घेरू घेर कर दिता ते फिर सब कुछ पहले वांग बना भी दिता। मनुख दा इत्थे काहदा कौजा, ये ते ओदी रजा है, भावें आकाश ते चाढ़ देवे ते भावें धरती ते सुट देवे। बचन भी है, हस्तो जाए सो रोवत आवे, रोवत जाए सो हसे, बस्तो होए होए सो उजर, उजर होए सो बसे। जलते तल कर तलते कुआ, कूपते मेर करावे, धरती ते आकाश चढ़ावे, चढ़े आकाश गिरावे। पुत मनुख दे नाल तां इस शरीर ने भी नहीं जाना, ते फिर दिन रात भज दौड़ कादी, ये सब तेरा धुर दा साथी नहीं। धुर दा साथी ते शब्द है, शब्द की कमाई करो, तगड़े होके लग जावो, जुड़ जावो शब्द नाल। बापू साधू सिंह जी पिंड मीखोवाल पाकिस्तान के नंबरदार सन ते इन्हां नाल भी बाबा जी का बड़ा प्रेम सी। देश की वंड का कहर इन्हां भी हटाया ते पाकिस्तान में उजड़ के परिवार समेत पंजाब पहुंचे। रफ्यूजी कैंप में 2-4 दिन कटे। बाबा जी को बापू जी होरां दा पता लगा तो बाबा जी इन्हां नूं भी अपने घर विखे लै आए। बाबा जी होरां ने बापू जी होरां दी बहुत सेवा की। बचन भी है कि सतपुरुष प्यारे, सत संतोख दया कमावे ए करनी सार, आप छोड़ सब रेणा, जिस दे प्रभ निरंकार। 20-25 दिन बापू साधु सिंह होरी बाबा जी के घर विखे ही ठहरे। उस तो बाद बापू जी होरी लोवाना बरादरी के नाल बाबा प्रेम सिंह जी की रहनुमाई हेठ पिंड बेगोवाल जिला कपूरथला विखे आ गए ते इत्थे घर घाट बना लिया। इस तरह देश की वंड के इस औखे समय में बाबा जी ते माता जी ने शरणार्थियों की लंगर पानी की बहुत सेवा की। हौली हौली हालात सुधरने शुरू हो गए। घाटा तो एक कदे भी ना पूरा होने वाला पिया सी, पर फिर भी हौली हौली लोगों ने मेहनत करके घर घाट बना ले। समा वो नहीं रहा तो ये भी ना रहा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।